Good afternoon, students. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, what all did we study yesterday? We studied inequalities. Then, after that, maximum, minimum of the set. Then we started with relation topic, right? In that, we started dealing with some components. The first one was order pair. After that, order pair, Cartesian of product of two sets. And the next one was Cartesian product of a set with itself. And then we defined a relation. Now, what did all of you understand? What does a relation mean? It is nothing but subset of Cartesian product, that is A cross B. We did study that. How did we get the Cartesian product? And the other definition for it. What is it? A well-defined relation between elements of A and B is written in this form. A is related to B. And then it is what? Defined as what? Subset of A cross B. That is nothing but Cartesian product. And when do we call it as a binary relation? When your A is what? Same only on both the sides. Then it is called as binary relation. So let's move further. Now we are talking about domain. Now there are few terms: domain, range, codomain. Okay. So when you're having relation, let's say your relation is from A cross B. Okay. So over here, when your elements are from A, at that time it is called as domain. And when your elements are from B, that is from A cross B, see, you can see over here, the set of all first components. Okay. So your order pair, your relation is in which form? It is always in this form. This is called as your first component, and this is your second component. So the set of all first components of the order pair in relation R is called as domain of the relation R. So all of those which are present in first component are called as domain, and those who are present in second component are called as range. Now what is a codomain part? Now when we define a relation, see, when your relation is from A to B, at that time, set B is called as codomain of the relation R. So can I say, now see the difference. If I am saying B is set of codomain, means here I have to count all the elements of B. But what is range? Range is all the second component. So B may contain A components also. At that time, I can also note, you can see the note as what? Range is subset of codomain. Range is subset of codomain. Now let's move further. Binary relation on a set. Let A be a non-empty set. Then every subset of A cross B, A. We earlier studied. If you are having A in both the sides, then it is called as binary relation on A. Now this is your A. So your binary relation for it will be what? What will it be? You can see over here. A cross A you need to find. What is it? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Then 2, 1, 2, 2, 2, 3. Okay. So this will be a cross A.
But R means what now? R is what? Relation. Okay. So if your relation you need to find. If it was something like here, what will it be? 1, 1, 2, 2, 3, 1, and 3, 2. What about the others? Why didn't we took it? Because R is a given factor over here. Don't get confused over here. R is given to us and you need to find A cross A just to define it. Let's see this example. Let n be the set of all natural numbers and R is a relation A comma B, where A, B belongs to natural numbers and 2A plus B equals to 10. This is your relation given to you. Now what you have to define is over here, you need to find domain, range and codomain. Now since R is a subset of n cross n, that is nothing but the natural numbers. So your elements according to this formula, what will it be? See, A, B are natural numbers, okay? So from this you need to find A and B. So how are you going to do? How are you going to do, students? N cross n is there, so you need to find n cross n. N is what? Natural numbers only, right? So 1, 2, 3 up to infinity. Again, another n is 1, 2, 3. Okay. So after this, what are they saying? This is your A and this is your B. Now why do I have 1 comma 8? What is the reason behind it? Let's say if you take B value or let's say A value as 1 in this equation. So it will be 2 plus B equals to 10. So then your B value becomes 8. Did you understand where this 8 came from? Because we need to find relation. N cross n is 1, 1, 1, 2 and so on. But we need to find relation. At that moment, we are going to use all of this. So let's say if I take A as 1, then my B will be 8. Same way. If I take A as 2, so 2 2s are 4, 10 minus 4 is 6 and so on. We have taken only 4 elements right now. Why? See, if I take 5 over here, A as 5, so it will be 10 and B equals to 0. But in our natural numbers, we don't have 0. Therefore, we won't take 0 over here. Are you all comfortable in English or should I start in Marathi? समजतंय का सगळ्यांना? Now we need to define domain, range and codomain. आता डोमेन फाइंड करायचंय. काय सांगतं डोमेन म्हणजे काय? फर्स्ट कंपोनेंट्स असतात सगळ्याचे. आर मधले सगळे फर्स्ट कंपोनेंट्स. तर फर्स्ट कंपोनेंट्स कुठले? 1, 2, 3 आणि 4. कोडोमेन काय आहेत? सेकंड कंपोनेंट्स. सेकंड कंपोनेंट्स का? आता या कंडिशनला तुमचे सेकंड कंपोनेंट्स आणि जो आर चा फॅक्टर आहे, जो हा सेकंड वाला कंपोनेंट म्हणजे पूर्ण जो तुमचा बी चा सेट आहे ते दोन्ही सेम आहेत. कोडोमेनचं आणि रेंज हे दोन्ही सेम आहेत ह्या कंडिशन मध्ये. हे नेहमी असं नसू शकतं, हे पण लक्षात घ्या. The total number of आता नोट बघू. The total number of relation that can be defined from a set A to a set B is the number of possible subsets of A cross B. पुन्हा तेच आहे आधीच आपण डिस्कस केलं की नंबर ऑफ सेट जर असतील तर आपल्याला माहिती
की हे तर माहिती होतं कार्टेशियन प्रोडक्ट M1 इंटू M2 असतो, ह्या फॉर्म मध्ये असतो. बट आता इथं अजून एक काय इन्क्लूड झालंय, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन्स इज 2 raised to M1 into M2. Let's see this example. आता बघा, M1 म्हणजेच काय, A चे एलिमेंट्स किती आहेत आपल्याकडे, 1 2. तसंच बघणार ना, नंबर ऑफ A त्या सम मध्ये तसं नाहीये, पण असं घेऊयात किती 4 आहेत आणि इकडे पण 4 आहेत. सो इथे ज्या वेळेस टाकणार त्यावेळेस हे टोटल किती होतात, 4 होतात ना. आता नेक्स्ट आहे, पहिलं बायनरी रिलेशन स्टडी केलं. आता आयडेंटिटी. इफ द रिलेशन इन ए इज गिवन बाय ARA, याचं कसं रीड करतो, A इज रिलेटेड टू A for every A belonging to A, then the subset given by this relation is the diagonal subset. आता इथे कंपल्शन हायलाइट करा वाटलंस, diagonal subset A, A where A belongs to A. आता ओरिजिनली आपल्याला काय माहिती आहे की A इज रिलेटेड टू B, करेक्ट. पण आता ARA करायचं असेल आपल्याला, तो ऑब्विसली B इक्वल्स टू A लागणार आहे, आणि ते दोन्ही इक्वल असल्यामुळे दे आर कॉल्ड एज आयडेंटिटी रिलेशन. आता तुम्ही म्हणसाल की इथे पण तसंच आहे, A क्रॉस A करतोय म्हणल्यावरती, पण इथे कंडिशन्स वेगळ्या आहेत. आता आयडेंटिटी एलिमेंट्स मध्ये कुठले कुठले येणार, 1 1 येणार, 2 2 येणार आणि 3 3 येणार. हे बाकीचे येणार नाही, कारण काय बाकीचे सेम नाही आहेत ना. A इज नॉट इक्वल टू B, हा डिफरन्स आहे बायनरी रिलेशन मध्ये आणि आयडेंटिटी रिलेशन मध्ये. समजलं. आता हे टाइप्स ऑफ रिलेशन्स, हे मेन दोन होते, बायनरी आणि आयडेंटिटी. आता हे जे आहेत हे तुम्हाला डिफाइन करावं लागतात प्रत्येक वेळेस. आता A said to be a non-empty set, then a binary relation on R is said to be. आपण बायनरी रिलेशन केव्हा डिफाइन करणार, जेव्हा ते हे 3 प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करणार. काय प्रॉपर्टीज आहेत, रिफ्लेक्सिव्ह, सिमेट्रिक आणि ट्रान्झिटिव्ह. सो रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजेच काय, रिफ्लेक्स म्हणजे काय, सेम सेम असणारे नंबर्स. So if A belongs to R for every A belonging to A, that is A related to R for every A belonging to A. Symmetric म्हणजे सेम सेम असणार आहे, म्हणजे AB आणि BA हे दोन्ही पण आपल्याकडे असले पाहिजे. सी, इफ AB belongs to R, BA should also belongs to R for all AB belonging to A. म्हणजेच काय, A related to B implies B related to R. आता ट्रान्झिटिव्ह मध्ये काय होतं, अजून एक ऍड होतो, म्हणजे ABC इन्क्लूड होतात. ते कसे, जर AB बिलॉंग्स टू R असतो, BC बिलॉंग्स टू R असतो, मग आपल्याला ह्या दोघांच्या कंडिशन वरून काय कळतं की AC बिलॉंग्स टू R कळतं. आता इक्विव्हॅलन्स रिलेशन, आता इक्विव्हॅलन्स सेट पण बघितलेला आपण. इक्विव्हॅलन्स सेट काय होता की त्याच्यातले एलिमेंट सेम पाहिजेत, करेक्ट. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम पाहिजेत इक्विव्हॅलन्स साठी. आणि इक्विव्हॅलन्स रिलेशन काय, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्टिव्ह, सिमेट्रिक, ट्रान्झिटिव्ह इज कॉल्ड एन इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. आता एक एक्झाम्पल घेऊया, याच्यातलं छोटंवालंच घेऊया, हेच घेऊ. Let R be a relation on Q defined by R. R डिफाइन केला आपण. बघा इथे तुम्ही विसरायचं नाही की हे ऑर्डर पेअर आहेत, आणि याच्या नंतरचे जे सेंटेन्स आहेत हे तुमचं ऑपरेशन असणार आहे ह्या ऑर्डर पेअर वरती. म्हणजे A मायनस B बिलॉंग्स टू Z. Z म्हणजेच काय असतं इथे, इंटिजर्स असतो, हे विसरू नका. आता यू नीड टू प्रूव्ह दॅट इट इज अ इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय झाला पाहिजे, रिफ्लेक्सिव्ह, सिमेट्रिक आणि ट्रान्झिटिव्ह. रिफ्लेक्सिव्ह प्रॉपर्टी काय असती, इफ A बिलॉंग्स टू R, करेक्ट, तीच प्रॉपर्टी आहे.
आता बघा, इथे आपल्याला रिलेशन मध्ये काय सांगितलंय, ए बी बिलॉंग्स टू क्यू, करेक्ट. तो ए बिलॉंग्स टू क्यू होणारच आहे, पॉसिबल आहे. आणि बी च्या जागी पण आपण जर एच टाकला, सो ए मायनस ए विल बी 0, आणि इंटिजर्स मध्ये 0 आहेच इन्क्लुडेड. सो ए कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर. रिफ्लेक्सिव्ह तो प्रूव्ह झाला. आता नेक्स्ट आहे सिमेट्रिक. सिमेट्रिकला काय कंडिशन होती की ए कॉमा बी जर आर मध्ये असेल, इथे आता आर नाही येणार, इथे काय येणार, क्यू येणार. तर आर येणार, ए बी चे एलिमेंट्स आपले क्यू मधले. पण हे रिलेशन आहे ना, सी आर हिअर इज व्हॉट, युअर रिलेशन, इट इज नॉट अ रियल नंबर. सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड ओव्हर हियर. If AB belongs to your relation, then I can say BA also belongs to your relation. हे प्रूव्ह करायचंय. आता बघा, AB belongs to R, आणि ऑपरेशन काय आपलं, A minus B belongs to Z, that is nothing but integer. See, A minus B is an integer. त्याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं तरी पण तो इंटिजर राहणार, म्हणजेच B मायनस A पण इंटिजर झाला. सो बी कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर रिलेशन. झाला, आर सिमेट्रिक प्रूफ झाला. आता नेक्स्ट काय, ट्रान्झिटिव्ह. त्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून एक एलिमेंट इन्क्लूड करावा लागतो. सो लेट्स से सी इन्क्लूड केला आपण. दॅट इज इफ ए बी बिलॉंग्स टू आर, बी सी बिलॉंग्स टू आर. म्हणजेच आता इथे ऑपरेशन मध्ये काय सांगतो की ए मायनस बी इज अन इंटिजर अँड बी मायनस सी इज अन इंटिजर. मग ह्या दोघांची जर आपण ऍडिशन केली इथे, तो ऑब्विसली इट विल बी अन इंटिजर. सो ए मायनस सी इज ऑल्सो अन इंटिजर. आणि मग शेवटी प्रूफ होऊन बसलो की ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलॉंग्स टू आर रिलेशन. रिफ्लेक्सिव्ह प्रूफ झाला, सिमेट्रिक प्रूफ झाला, आणि ट्रान्झिटिव्ह प्रूफ झाला. म्हटल्यावरती काय झालं, हे इक्विव्हॅलन्स रिलेशन झालं. समजलं कसं प्रूव्ह करायचं इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. तीन प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करायचं आणि प्रूव्ह करायचं. आता नेक्स्ट आहे कॉन्ग्रुएन्स मॉड्युलो. आता मॉड्युलो हा टर्म कुठे वाचलेला तुम्ही, सेट्स मध्ये वाचलेला हो की नाही, का कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये वाचलेला. कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये आपण मॉड्युलो वाचलेलं. मॉड्युलो तिथे काय डिफाईन करत होतो, प्लस किंवा मायनस साइन नसणारा. बट नाव वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशन्स, हे विसरू नका. आणि इथे साईडला त्याचा काय आहे, कॉन्ग्रुएन्सची टर्म आली. सो कसं डिफाईन होतं ते इथे बघा. लेट एम बी एन एनी इंटिजर, पॉझिटिव्ह इंटिजर. ए ह्या टर्मला कॉन्ग्रुएन्स म्हणतो. बी मॉड एम, इफ अँड ओनली, ह्या स्टेटमेंटला आपण इफ अँड ओनली इफ म्हणायचं. ए मायनस बी इज डिव्हिजिबल बाय एम. सो हे पॉसिबल केव्हा आहे, दोन्ही साईडनी. की हे केव्हा घडणार, जेव्हा ए मायनस बी हा एम सी डिव्हिजिबल असणार. ए मायनस बी जर डिव्हिजिबल असेल तर हे घडणार. यू कॅन रीड इट ॲज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्युलो एम. आता इथे बघा, फॉर एक्झाम्पल त्यांनी घेतलंय 14 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड ऑफ एम, दॅट इज 5. So if and only if statement is, so 14 minus 4 is what, 10. आणि is 10 divisible by 5? Yes. हे झालं कॉन्ग्रुएन्स मॉड्युलोचं. आता इथे तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की द गिवन कॉन्ग्रुएन्स मॉड्युलो इज अ इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. सोपं आहे ना. म्हणजे पहिली कंडिशन काय, रिफ्लेक्सिव्ह आहे. सो बी च्या जागी ए टाकायचं. सो इथे ए ए ए मॉड एम हे जाईल. पण ए ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एम म्हणजेच काय, ए मायनस ए इज डिव्हिजिबल बाय एम. सो ए मायनस 0, ए मायनस ए इज वॉट 0. आणि ऑब्विसली 0 इज ऑलवेज डिव्हिजिबल बाय एनी नंबर. सो रिफ्लेक्सिव्ह प्रूफ झाला. सेम वे तुम्ही सिमेट्रिक प्रूफ करणार त्याच्याने, आणि ट्रान्झिटिव्ह प्रूफ करणार. सोपे आहेत ना हे सम्स. आता याच्यातून आपण एक्सरसाइज मधले घेऊयात 2-3.
2 मिनिट, क्वेश्चन नंबर ओपन करते. ओके, त्याच्यातला आता कुठला सम घ्यायचा टेक्स्टबुक मधनं? हे तर सोपं आहे, तुम्हाला कार्टेशियन प्रोडक्ट तर सगळ्याचे जमणार आहेत फाइंड करायला. जस्ट मी असं इथून सांगते वाटल्यास, पी क्रॉस क्यू फाइंड करायला आलाय. सो इथे आता आर नाहीये, सो सगळे कार्टेशियन प्रोडक्ट काढायचे. म्हणजे कुठले कुठले येणार? 1 1 येणार, 1 4 येणार, 2 1 येणार, 2 4 येणार, 3 1 येणार आणि 3 4 येणार. त्या फॉर्म मध्ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करणार. हे वाला घेऊ आता आपण. व्हेरीफाय करायचं, मी LHS व्हेरीफाय करते, लिहिते आणि तुम्ही RHS फाइंड करा. तो काय? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. ओके, सो म्हणजे A चे एलिमेंट्स काय काय आहेत? 1 2 3 and 4. B चे एलिमेंट्स काय आहेत? 4 5 and 6. आणि C चे एलिमेंट्स काय आहेत? 5 आणि 6. समजलं इथपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना? येस और नो? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. आता B इंटरसेक्शन C पहिलं फाइंड करू. B इंटरसेक्शन C मध्ये काय असणार आहे? मी याला S नेम करते, कारण की एवढं सगळं टाईप करणं पॉसिबल नाही मला. सो B इंटरसेक्शनला मी S जर म्हटलं तर काय येतं? 5 and 6 येतं ना. आणि A काय? 1 2 3 आहे. सो A क्रॉस S करायचंय मला. म्हणजे काय काय एलिमेंट्स येणार? पहिला असणार आहे 1 5 आणि 1 6. सेम वे तुमचे हे सगळे एलिमेंट्स 2 5 2 6 3 5 आणि 3 6 4 5 आणि 4 6 एवढे सगळे एलिमेंट झाले. आणि आता नेक्स्ट RHS साइडला काय आहे? A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C आहे. सो A क्रॉस B काय काय येणार? 1 4 येणार. ओके, बट आता इथे इंटरसेक्शनचा पण पार्ट येणार. सो A क्रॉस B मध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स येणार? हे तर राहू द्या हे साईडला. याच्यामध्ये याला नेमिंग देऊ P आणि याला Q देऊयात. सो P काय आहे? A क्रॉस B आहे. सो 1 4 येईल इथे, 1 5 येईल, 1 6 येईल. करेक्ट. पण आता मी अजून एक तुम्हाला गोष्ट सांगू, कॉमन काय काय आहे B आणि C मध्ये? 5 6 आहेत ना. सो आपले जे एलिमेंट्स असणार आहेत याच्यामध्ये पण इंटरसेक्शन मध्ये जेवढे सगळे एलिमेंट्स येणार आहेत ते याचे जे कॉम्पोनंट्स असतील त्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत. जमेल ना सॉल्व्ह करायला? सोपे आहे ते सम्स. आता इथे तुमच्याकडे एक टेबल दिलेला आहे, तुम्हाला प्रूव्ह करायचंय. एक सम त्यांनी सॉल्व्ह करून दाखवलं कसं आहे. आता ह्या समला घेऊयात, कुठल्या वाला घ्यायचं याच्यातून?
पहिलं तर आपण प्रूफ केलेलं आहे रिफ्लेक्सिव्ह सिमेट्रिक वालं. तर आता कुठलं घ्यायचं त्याच्यातून? हे वाला घेऊया, ए डिवाइड्स बी चं. कॅन पहिल्या रिफ्लेक्शन साठी काय आहे, ए डिवाइड्स ए साठी पॉसिबल आहे, सो तिथे टिक मार्क येईल ए डिवाइड्स ए ला. आता सिमेट्रिकच्या वेळेस काय होणार आहे, कॅन बी डिवाइड ए. आता तुमचा जो नंबर असा असेल, सो 3 डिवाइड 6, ओके, बट कॅन 6 डिवाइड 3? नाही ना, हे पॉसिबल नाहीये, सो सिमेट्रिक नाही होणार. आता ट्रान्झिटिव्ह, ऑब्विसली ए डिवाइड्स बी असेल, सी डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी आलं आणि बी डिवाइड्स सी आलं. So from this I can also say A is dividing C. याच्यावरनं मला हे पण सांगता येईल की A divides C, म्हणून ट्रान्झिटिव्ह पण आला. आता write the relation in roster form, state its domain and range. आता डोमेन अँड रेंज फाइंड करायचे. कसे फाइंड करणार, कुठला सम घ्यायचा याच्यातून? पहिले वालाच घेऊयात की ते प्राईम नंबर आहे म्हणून. कसं करणार मग? आता आपल्या टर्म्स काय काय आहेत, ए ए स्क्वेअर, ए इज प्राईम नंबर लेस दॅन 15. आता प्राईम नंबर्स म्हणजेच काय, त्याचे मल्टिपल जे असतात ते फक्त एट सेल्फला मल्टिप्लाय होतात आणि लेस दॅन 15 पर्यंत. So let's take this example then. आपले टर्म्स कुठल्या फॉर्म मध्ये, ए ए स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये, आणि ए च्या व्हॅल्यूज काय आहेत, प्राईम पाहिजे आणि लेस दॅन इक्वल टू आहे का, नाही, फक्त लेस दॅन 15 आहे. सो प्राईम कुठले कुठले आहेत आपल्याकडे, 1 आहे, 2, 3, 4 आहे का, नाहीये, 5, 6 आहे, हो, 7, 8, 9 पण नाही येणार, 10 पण नाही येणार, 11, 12 पण नाही, 13, 15 आहे, 16 आहे, 17 नाहीये, 18 आहे, 19 आहे का, नाहीये. पण एवढं जायची गरज आहे का, नाही, कारण काय आपला ए कुठपर्यंत पाहिजे, लेस दॅन 15, म्हणजे आपले प्राईम नंबर्स कुठले आले, एवढे आले. आता हे फॉर्म मध्ये आपल्याला रोस्टर फॉर्म मध्ये लिहायचे. मला सांगा 1 हा प्राईम होतो का, नाही होणार, कारण त्याला काय असं इटसेल्फ नाही होणारच नाही. सो आपले प्राईम नंबर्स कुठून चालू होतात, 2 पासून चालू होतात. ओके, सो दिस बिकम्स युअर ए. आणि ए स्क्वेअर म्हटलं तर याचे सगळ्यांचे स्क्वेअर, 4, 9, 25, 49, 11 चा स्क्वेअर आहे 121, 13 चा स्क्वेअर 169. हे वाले इन्क्लुडेड नाही. आता ए झाला, ए स्क्वेअर झाला. आता तुम्ही तुमचं रिलेशन रोस्टर फॉर्म मध्ये लिहू शकता. तो काय काय असणार आहे, 1 च्या वेळेस 1 नाही, सॉरी, 2 च्या वेळेस 4, so on up to लास्ट नंबर काय 13, 169. आता तुम्हाला काय करायचंय, डोमेन, कोडोमेन आणि रेंज फाइंड करायची, करेक्ट. सो तुमचं डोमेन काय झालं, फर्स्ट कंपोनंट म्हणजे ए चे सगळे कंपोनंट्स येणार. ओके, आता रेंज काय आली मग याच्यामध्ये, सेकंड कंपोनंट म्हणजे ही झाली रेंज. फक्त डोमेन आणि रेंज फाइंड करायचंय. तो आले तुमचे आन्सर्स. दिस इज हाऊ यू आर गोइंग टू फाइंड. ज्यावेळेस तुम्ही सॉल्व्ह करायला घेसाल ना सम हाताने,
त्यावेळेस तुम्हाला कळेल की सोपे येते, एवढं काय अवघड नाहीये त्याच्यात. आणि जरी तुम्हाला काही डाऊट असेल तुम्ही मला विचारू शकता. सो अप्रॉक्स आता आपला हा चॅप्टर कम्प्लीट झालाय सेट्स अँड रिलेशनचा. आता याच्यातून तुम्ही तुमचे सगळे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायला घ्या, बिकॉज तुमची एक्झाम पण आहे आता. जेवढ्या पटकन तुमचा त्याकरता मी सिलेबस कम्प्लीट करून घेतला की तुम्हाला जास्त अडचण नको यायला. आता याच्यानंतरचा टॉपिक कुठला आहे त्याच्यात आपण फक्त जस्ट अंदाज घेऊ काय काय असतं. फंक्शन्स हा टर्म कधी ऐकला तुम्ही? फंक्शन्स, फंक्शन कीज असतात, फंक्शन्स. आता इंग्लिशच्या ह्याच्यात गेलो तर फंक्शन मीन्स वॉट, सम इव्हेंट इज ऑर्गनाइज, राईट? बट आता इन टर्म्स ऑफ मॅथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो मॅथ्स मध्ये कसं येणार मग, काय सांगता येईल तुम्हाला? लेट मी शो यू. आता फंक्शन कसं डिफाईन करतात ते पण सांगते. जेव्हा अशा टाईपचे जर तुम्हाला दिसलं की याच्यामध्ये आपण फंक्शन, फंक्शन काय असतं ते पण सांगते, पण हे फक्त डिनोट करायचं टर्म झालं. आणि म्हणायचं कसं, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी. सो ए काय होतो इथे, डोमेन होतो. बी काय होतो, को डोमेन होतो. आणि इथे रेंजची जी डेफिनेशन आहे ती चेंज होते. आणि फंक्शन काय असतो, एफ काय असतो, डिफाईन केलेला असतो. लेट्स से आय एम सेइंग एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, म्हणजे ए चे जे एलिमेंट्स असतील ते बी मध्ये असणार. समजलं? जो त्याचा फंक्शन असतो. आणि हे आपल्याला डिफाईन करायचंय ह्या फॉर्म मध्ये. सो हे सगळे तुमचे ए चे एलिमेंट झाले, इकडे सगळे बी चे एलिमेंट झाले. आणि हा एफ डिफाईन करताय ए पासून बी पर्यंतचा. लेट्स से आय एम सेइंग, कुठला डिफाईन करायचा एखादा फंक्शन, यू गाइस टेल मी. ए चे जर तुमचे एलिमेंट्स असतील ए बी सी डी, ठीक आहे, दॅट इज दिस पार्ट. तर बी च्या एलिमेंट्स मध्ये लेट्स से 1 2 3 4 आहे. आणि ह्या दोघांचं कनेक्शन असलं पाहिजे. मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 3, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 4. ज्यावेळेस असं डिफाईन करतो देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शन्स. आता तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये सी a function or mapping of f from a set A to set B. मगाशी तुम्हाला सिम्बॉल दाखवलाय, is a relation which associates for each element x. मी x च्या जागी काय यूज केलाय, a यूज केलता. आणि b चे एलिमेंट साठी 1 होता आपलं. फॉर each element x in a, a unique exactly 1. सी एक्झॅक्टली 1 जे असतील त्यालाच आपण फंक्शन डिफाईन करणार. कंपल्शन हे 1 1 1 फंक्शन असलं पाहिजे. आणि जेव्हा y इज एक्सप्रेस्ड इन एफ ऑफ एक्स, ओरिजिनली एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी लिहिताना त्या टर्मला आपण म्हणणार फंक्शन्स. फक्त इथे डिफरन्स काय केलाय, एक्स आणि वाय चे टर्म्स लिहिलात, अदरवाइज इट इज द सेम. आणि y काय होते, इमेज होते x ची अंडर f. F is also called as map or transformation. If such a function exists, आणि हे पण सांगितलं तुम्हाला, ए ला काय म्हणणार आपण, डोमेन म्हणणार, आणि बी ला कोडोमेन म्हणणार. आता लेट्स सी द एक्झाम्पल्स. आता ह्या कंडिशनला बघा, एक्झामिन द फॉलोइंग रिलेशन्स विच आर गिव्हन बाय एरोज. आता हे फक्त रिलेशनचा पार्ट आहे.
ऑब्विसली असं रिलेशन असू शकतं. So every element of A is associated to exactly one element of B. R1 तर डिफाइन झाला वेल. आता रिलेशन डिफाइन झालं म्हणजेच फंक्शन डिफाइन होणार का? ह्या कंडिशनला होणार, कारण काय प्रत्येकाचे आहेत. सी या कंडिशनला तुम्ही म्हणसाल मॅम हे 1 to, is it 1 to many or many to 1? It is many to 1, right? 2 जण आहेत ते एकाला गेलेत. So many to 1 is also a function, but 1 to many is not a function. See, ह्या कंडिशनला इथे सगळे A आणि B चे एलिमेंट्स डिफाइन झालेत. ओके, बट R2 मध्ये इथे गेला B आणि C राहिला, बट A चा जो एलिमेंट आहे D हा डिफाइन नाही झालेला. पण इथे A मधले सगळे एलिमेंट डिफाइन झालेत, सगळ्यांना काय ना काहीतरी व्हॅल्यूज आहेत, म्हणून हा फंक्शन झाला, जरी B मधला एलिमेंट तसाच राहिलेला असेल. पण ह्या कंडिशन मध्ये A मधला जो D आहे तो सिंगल आहे, तो कुठेच अटॅच नाही झालेला, म्हणून हा फंक्शन आपला वेल डिफाइंड नाहीये. See, R2 is not a function because element D in A is not associated to any element in B. आता R3 बघू. बघा, तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं many to 1 is possible, but 1 to many is not possible. म्हणजे इथले जे एलिमेंट्स आहेत ए मधले हे फक्त प्रत्येक बी ला जाऊ शकतात, पण ए ला सगळे नाही जाऊ शकत. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन. R3 इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट इन ए इज असोसिएटेड टू 2 एलिमेंट्स. म्हणजे आपल्याला काय म्हणता येईल, many to 1 is possible, 1 to 1 is also possible, but 1 to many is not possible. Remember this. आणि ए मधले जेवढे सगळे एलिमेंट्स आहेत त्याचं डिफाइन सगळे वेल डिफाइन पाहिजेत बी ला. कीप दिस इन माइंड. The relation which defines a function f from domain A to codomain B is often given by algebraic rule. आता algebraic rule means what? की त्यांचं जे डेफिनेशन आहे जे ह्या टर्म्स मध्ये दिसत आहे मगाशी तुम्हाला दाखवलं त्याला आपण म्हणणार algebraic rule. You can see types of function आहेतच इथे पुढे आता. सो पहिला फंक्शन काय आहे, 1 1 फंक्शन. इथे मी मगाशी लिहिलं बघा 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो देअर. ऑन टू फंक्शन म्हणजे काय असतो तो तुम्हाला सांगते, मी एक्सप्लेन करेल. अजून काय काय याच्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन ऑफ फंक्शन आहे. 1 1 फंक्शन म्हणजेच काय की हे दोघं इक्वल आहेत, ए इक्वल्स टू बी. बघा इथे बघा याच्यामध्ये यू कॅन सी F3 कसं आहे, A many to 1 पॉसिबल आहे, सो इट्स फाईन. सो इथे जर लिहायचं झाले टर्म्स ते कसे असणार आहे, f of A should be equals to f of B. म्हणजे काय करावं लागणार आहे, बट इथे बघा ए आणि बी च्या व्हॅल्यूज तर सेम आहे. लेट्स रीड द सेंटेन्स आउट. अ फंक्शन f A tends to B is said to be 1 1 if different elements in A have different images in B. The condition is also expressed as A equals to f of A equals to f of B implies A equals to B. किंवा A is not equals to B. If A is not equal to B, then f of A not equal to f of B. आपण ज्यावेळेस सॉल्व्ह करतो ना याच्यापेक्षा हे प्रूव्ह करणं सोपं असतं आपल्याला. समजलं इथपर्यंत फंक्शन काय असतो. सो आज काय काय स्टडी केलं आपण,
रिलेशन मध्ये होतो ना. काल तर आपण रिलेशन डिफाईन केलं, आज त्याच्या पुढे गेलो. काय काय स्टडी केलं, रिलेशनचे डोमेन कसे सेट करायचे, कोडोमेन कसे सेट करायचे. त्याच्यानंतर ना काय बघितलं आपण, फंक्शन्स बघितले. पण याच्यामध्ये अजून काहीतरी बघितलं ना, इक्विव्हॅलन्स रिलेशन कसा डिफाईन होतो. करेक्ट. टाइप्स ऑफ रिलेशन बघितले. त्याच्यातून कुठले कुठले होते, बायनरी रिलेशन होतं आणि आयडेंटिटी रिलेशन होतं. बायनरी रिलेशन मध्ये आणि आयडेंटिटी रिलेशन मध्ये फरक काय असतो, बायनरी मध्ये सगळे एलिमेंट्स इन्क्लूड होतात, पण आयडेंटिटी मध्ये फक्त ए इज रिलेटेड टू ए वाले येणार. म्हणजे दोन्ही पण आपल्याला व्हॅल्यू सेम पाहिजेत आणि त्यांना म्हणता येईल डायगोनल सबसेट. मग स्टडी केला टाइप्स ऑफ रिलेशन. आता टाइप्स ऑफ रिलेशन मध्ये आपल्याला ते बायनरी रिलेशन जर म्हणायचं असेल तर त्यासाठी 3 प्रॉपर्टीज आहेत. पहिली काय आहे, रिफ्लेक्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. ती काय सांगते, इफ ए बिलॉंग्स टू ए कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर फॉर एव्हरी ए बिलॉंगिंग टू ए. सेकंड, सिमेट्रिकच्या वेळेस ए कॉमा बी बिलॉंग्स टू आर म्हणजेच बी कॉमा ए बिलॉंग्स टू आर. ट्रान्झिटिव्ह मध्ये सी इन्क्लूड होतो, म्हणजे ए बी बिलॉंग्स टू आर, बी सी बिलॉंग्स टू आर. याच्यावरनं आपण म्हणायचं की ए सी बिलॉंग्स टू आर. आणि हे सगळ्या प्रॉपर्टी ज्यावेळेस सॅटिस्फाय होणार तेव्हा आपण त्यांना म्हणणार इक्विव्हॅलन्स रिलेशन. आणि कॉन्ग्रुएंस मॉड्युलो म्हणजे काय, की ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्युलस मॉड एम. हे कधी पॉसिबल आहे, जेव्हा a minus b is divisible by m. Don't forget about that. पुन्हा त्याला जर रिलेशन डिफाईन करायचं असेल तर त्याला पुन्हा त्या 3 प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करावं लागणार. मग आपण हे स्टडी केल्यानंतर काही एक्झाम्पल्स बघितले आणि मग फंक्शन्स कडे गेलो. फंक्शन्स मध्ये काय काय स्टडी केलं आपण, की आपण फंक्शन कसं डिफाईन करतो. सगळ्यांना कळलं कसं डिफाईन करतो. एफ इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए टू बी, ज्याच्यामध्ये ए काय होतो, सेट ए बनतो डोमेन, सेट बी हा कोडोमेन असतो. अजून रिप्रेझेंट कसं करतो, ए चे जे सगळे एलिमेंट्स असतात दॅट इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी, किंवा एक्स जर ए मध्ये असेल, वाय हा बी मध्ये असेल, तो आय कॅन रिप्रेझेंट इन विच फॉर्म, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी. आणि वाय म्हणजे याच्या बी चे जे सगळे एलिमेंट्स असणार आहे त्यांना आपण इमेज ऑफ म्हणणार आहे. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं, फंक्शन्स कशाला म्हणणार, मेनी टू वन असतील तर फंक्शन होणार. पण त्याच्या आधी काय असणार आहे आपल्यासाठी मेन गोष्ट, की एक्स मधले म्हणजे ए मधले सगळे एलिमेंट ला एक युनिक एलिमेंट असतात बी मध्ये, म्हणजे ते डिफाईन्ड असतात. प्रत्येक ए मधले सगळे एलिमेंट्स डिफाईन पाहिजे तरच त्याला आपण फंक्शन म्हणणार. सो 1 1 हा फंक्शन होणार, मेनी टू वन होणार, पण 1 टू मेनी नाही होणार. का नाही होणार, कारण का याच्यामध्ये इथे ना हा मेनी टू वन नाही होणार, बिकॉज 2 कंडिशन अप्लाय होतात, 2 एलिमेंट्सला गेलेला आहे तो. अंडरस्टूड. Yes. सो याच्यामध्ये आपण नंतर पुढे टाइप्स ऑफ फंक्शन बघितले. आज तरी 1 1 केला. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये ऑन टू बघूयात. ऑन टू ला मला थोडं तुम्हाला डिफाईन करावं लागेल, त्यावेळेस सांगेन. मग रिप्रेझेंटेशन तर झालंय आपल्याकडून तसं. ठीक आहे. थँक्यू एव्हरीवन. आपण थांबूया तिथे आता.